اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا۔ سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے دھاڑتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطی جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دو شورشوں کا زمانہ تھا۔ ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک بھی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیوا کا حکمران خارزم شاہ بھی راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا مشکل تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائیں۔ دوسرا، منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملے کرتے رہتے تھے، اور تیسرا، بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ لہٰذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مشکل دور تھا۔ سلجوق بادشاہ علاؤ الدین کے بعد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا بازنطینی حکمران۔ علاؤ الدین سلجوق جب منگولوں یا ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی، اور اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھونپنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ لہٰذا علاؤ الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاست کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیے۔ آغوز ترکوں کے جری قبائل تھے۔ یہ تعداد میں 24 تھے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے، اور عورتیں نہایت عمدہ ریشمی قالین اور سوتی کپڑا بناتی تھیں۔ قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے۔ قبائل کی زبانوں کے 37,000 لفظ بعد ازاں اردو میں شامل ہوئے۔ ہماری زبان کا ہر تیسرا لفظ آغوز ترک قبائل سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاؤ الدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ آغوز قبائل ریاست کے لیے دو کام کرتے تھے۔ یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کے مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دون کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں ہیما خاتون نے پالا تھا۔
वो अर्तुगरुल के साथ पलकर जवान हुए थे, चुनांचे वो इस पर जान छिड़कते थे। नाज़रीन ग्रामी, उस जमाने में आलम इस्लाम में दो अजीम सूफी दानिशवर थे, मौलाना रूम और हजरत मोइनुद्दीन इब्ने अरबी। मौलाना रूम कोनिया में रहते थे और वो सल्जूक हुक्मरानों के रूहानी उस्ताद थे, जबकि इब्ने अरबी का मदरसा हलब शहर में था। ये दोनों सूफियाए कराम जंगों और तबाही के शिकार लोगों के दरीदा दिल सीते और उबलते हुए जहनों पर मरहम रखते थे। इब्ने अरबी बातनी उलूम के माहिर थे। ये एक बार अपने मुरीदों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अर्तुगरुल शिकार के लिए निकला हुआ था। उसने हरन के एक बच्चे पर तीर चलाया। हरन के बच्चे की टांग जख्मी हो गई और वो दौड़कर इब्ने अरबी के पास चला गया। हजरत ने उसकी जख्मी टांग पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। अर्तुगरुल अपना जख्मी शिकार तलाश करता करता इब्ने अरबी तक पहुंच गया। हजरत ने उसे अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया, उसकी आंखें और पेशानी देखी और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो बोलो। अर्तुगरुल को जितने नाम आते थे उसने वो बोल दिए। हजरत ने फरमाया, बस तुम्हें सिर्फ ये याद है। अर्तुगरुल ने ज़ेन पर जोर देकर उनमें मक्का, मदीना और फलस्तीन भी शामिल कर दिए। हजरत इब्ने अरबी मुस्कुराए और फरमाया, जाओ ये सारे मुल्क तुम्हारे हुए। अर्तुगरुल का कबीला उस वक्त कहत का शिकार था। बर्फबारी सर पर थी और ये लोग अपने जानवरों के लिए खुश्क चारे तक का बंदोबस्त नहीं कर सके थे। चुनांचे उसने तंजिया नजरों से इब्ने अरबी की तरफ देखा, मुस्कुराया और उठकर चला गया। अर्तुगरुल की इब्ने अरबी से दूसरी मुलाकात हलब शहर में हुई। ये उस वक्त सल्जूक खानदान के एक मफरूर शहजादी हलीमा के इश्क में मुब्तला था। कबीला इसके इश्क के खिलाफ था, क्योंकि ये शादी आगूज रिवायात के भी खिलाफ थी और ये सीधी सादी सल्जूक हुकूमत को आ बैल मुझे मार की दावत देने के मुतरादिफ भी थी। और कबीले की हालत ये थी कि उसके पास सर्दियों में सर छुपाने और खाने के लिए गंदम तक नहीं थी। अर्तुगरुल के मिजाज में कंप्रोमाइज का मादा नहीं था, लिहाजा ये डट गया। ये उसकी मुश्किल जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था और वो उस दौर में धक्के खाता खाता इब्ने अरबी के मदरसे पहुंच गया। इब्ने अरबी ने उसे अपने पास मेहमान रखा, उसकी फिक्री रहनुमाई की और उसको तसल्ली दी। मैं यहां आपको बताता चलूं कि उस जमाने में इस्लामी मुल्कों के अंदर एक खामोश तहरीक चल रही थी। ये लोग सफेद दाढ़ी वाले कहलाते थे। इनकी दाढ़ियां छोटी और सफेद होती थी। ये इंतहाई बाअसर, अमीर और बाअमल मुसलमान थे। इनका एक मजबूत जासूस नेटवर्क था। ये पूरे आलम इस्लाम में फैले हुए थे और एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम और आलम इस्लाम की हिफाजत। ये इस्लाम के लिए खतरा बनने वाले हुक्मरानों तक को कत्ल कर देते थे। सफेद दाढ़ी वाले सल्जूक, अब्बासी, अयूबी और ममलूक चारों से तंग थे। ये समझते थे कि ये लोग अगर एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहे तो फिर पूरे आलम इस्लाम पर मंगोल काबिज हो जाएंगे या फिर बाज़ंतीनी ईसाई इस्लामी रियासतों को हड़प कर लेंगे। उनका ख्याल था कि पूरे आलम इस्लाम को एक ऐसी मजबूत रियासत चाहिए जो ईसाइयों और मंगोलों का मुकाबला भी कर सके और यहूदी साजिशों का ताना बाना भी तोड़ सके। ये लोग इब्ने अरबी से मुतासिर थे। इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल का राब्ता इन लोगों से करा दिया। ये लोग उससे मुतासिर हुए, लेकिन इनका ख्याल था कि ये अभी इतना मैच्योर नहीं है कि ये कोई रियासत बना और चला सके। लिहाजा उन लोगों ने इसकी परवरिश और तरबियत का फैसला कर लिया। ये लोग अर्तुगरुल को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक और इशू पैदा हो गया। सुलेमान शाह कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया और बड़े भाई ने हलीमा से शादी करने के जुर्म में अर्तुगरुल को कबीले से निकाल दिया। अर्तुगरुल बीवी को लेकर कबीले से निकला तो उसकी मां हेमा और उसके साथियों ने भी कबीला छोड़ दिया। ये 400 लोग थे। ये पनाह की तलाश में घोड़ों पर खेमे बांधकर दर बदर फिरते रहे। ये कभी शाम के जंगलों में पनाह ले लेते थे और कभी सल्जूक रियासत में जा छुपते थे, लेकिन इन्हें कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये आखिर में दर दर की ठोकरों से तंग आ गए और इन्होंने वापस जाने और अपने कबीले से मुआफी मांगने का फैसला कर लिया। ये वापसी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आया और इस छोटे से वाकये ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत खिलाफत की बुनियाद रख दी। हम उस खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो वाकया क्या पेश आया, वक्त की कमी की वजह से हम आज की वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। आगे के हालात इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।